السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم پاکستان اسٹڈیز فیڈرل بورڈ کلاس 10 کے یونٹ نمبر 6 میں ایک بہت ہی اہم موضوع پڑھنے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی مسئلہ فلسطین حل کرنے میں ناکامی. فلسطین جو صدیوں سے انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے، دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس رہا ہے. لیکن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطینی عوام اپنی ہی زمین پر بے گھر ہو گئے اور ان کو بے دخل کر دیا گیا. لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہوئے اور آج تک اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے اور ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا ہے. لیکن افسوس کہ اقوام متحدہ جو انصاف اور امن کے قیام کے لیے بنائی گئی تھی، اس مسئلے کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام رہی ہیں. قراردادیں بہت ساری منظور ہوئی مگر عمل درآمد ایک پہ بھی نہیں ہو سکا. طاقتور ملکوں کے مفادات نے انصاف کو دبا دیا. اور طلبہ، اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو یہ ناکامی اور بھی واضح ہو جاتی ہے. خاص طور پر غزہ میں موجودہ صورتحال ایک کھلا ثبوت ہے. دنیا کا سب سے گنجان آباد علاقہ مسلسل محاصرے اور جنگ کا شکار ہے. معصوم بچے، عورتیں اور بزرگ بمباری میں اپنی جانیں کھو رہے ہیں. اسکول اور اسپتال تباہ ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ پھر بھی کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا پا رہی. ہزاروں بچے صرف بھوک سے مر چکے ہیں وہاں. ظلم و ستم ایسا کہ اس کی مثال آپ کو اس سے پہلے ہی شاید نہیں ملے. لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک اور کوئی بھی بڑا ادارہ انکلوڈنگ UN اور OIC کچھ بھی کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ یہ ناکامی کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا سیاسی اور جغرافیائی عوامل ہیں، اور پاکستان کا اس مسئلے پر کیا کردار رہا ہے. تو چلیں اپنے آج کے لیکچر کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں. فیلئر آف دا UN ٹو سالو دا پیلسٹائن ایشو. فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے میں اقوام متحدہ کی ناکامی. تو عزیز طلبہ، پہلے ہم انٹروڈکشن اور غزہ کی کرنٹ سچویشن جس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، تھوڑا سا سلائڈ کی شکل میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. پیلسٹائن ہسٹورک ریجن ان دا مڈل ایسٹ. فلسطین مڈل ایسٹ میں ایک تاریخی مقام ہے. ہیز بین ہوم ٹو عربز اینڈ پیلسٹینین فار سینچریز. یہ صدیوں سے فلسطینیوں اور عربوں کا گھر رہا ہے، ہوم لینڈ ہے ان کی. The creation of Israel in 1948 sparked a protracted conflict. لیکن جو ہی 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو ایک تنازع نے جنم لیا، leading to the displacement of countless Palestinians who became refugees. اور یہ تنازع پھر آہستہ آہستہ اتنا بڑا کہ لاکھوں اس میں فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، پناہ گزین بن گئے. بلکہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ وہ آہستہ آہستہ اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے اور فلسطین کا ایریا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. غزہ ڈینسلی پاپولیٹڈ اسٹیپ، ایک بہت ہی گنجان آباد پٹی غزہ، ریمین انڈر آ سیویئر بلاکیج کازنگ کریٹیکل شارٹیج آف فوڈ، واٹر اینڈ میڈیسن فار اٹس انہیبیٹنٹس. غزہ کے اندر اس کا آپ دیکھیں صورتحال، بمباری اور ایک تباہی کی داستان آپ کو نظر آئے گی. اور ان سب کی وجہ سے وہاں کے باشندوں کو خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے. Despite numerous efforts, the United Nations has struggled to resolve this
کمپلیکس ایشو. اس مسئلے کو حل کرنے میں اقوام متحدہ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ساری ناکام گئی ہیں. اس مسئلے کا کوئی بھی ابھی تک حل نہیں نکل سکا اور معصوم عوام بے گناہ ماری جا رہی ہے اور ابھی تک بھی وہاں پہ یہ ظلم و بربریت جاری ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دا یو اینز انفورسمنٹ میکنزم کریٹیکل گیپ. اب یو این کے پاس سوائے قراردادیں پاس کرنے کے اور کوئی حل نہیں ہے اور خالی قراردادوں سے تو یہ مسئلے حل ہونے سے رہے. یا تو اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، انفورسمنٹ ہوتی، کوئی ایسا میکنزم ہوتا کہ وہ اپلائی کر کے اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرواتا. ٹھیک ہے، ایسا کچھ ہے نہیں ہے. اور ویسے بھی اقوام متحدہ کے پیچھے جو سپر پاورز ہیں وہ اپنے مفادات کو پہلے دیکھتی ہیں اور اگر مسئلہ مسلمانوں کا ہو تو پھر تو ویسے بھی اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ ایک کریٹیکل گیپ ہے، ایک سیویئر قسم کا مسئلہ ہے کہ یو این کے پاس نہ تو اتنی پاور ہے اور نہ کوئی ایسی فورس ہے جس سے وہ اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ کروا سکے. تو اس میں نمبر 1 پہ ہے ریزولوشن وداؤٹ ٹیتھ. قراردادیں اور صرف قراردادیں جن کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. The UN regularly passes resolutions concerning the Israeli-Palestinian conflict. ریگولر ہر چند ماہ بعد ایک نئی قرارداد منظور ہو جاتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. However, these resolutions often lack a robust enforcement mechanism. ان قراردادوں میں اکثر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں، ان کا نفاذ کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ کیسے ان قراردادوں کو ہم پریکٹیکل فارم میں دیکھیں. اسرائیل ہیز فریکوینٹلی اگنورڈ دیز ڈائریکٹیوز وداؤٹ فیسنگ سگنیفیکنٹ کانسیکوینسز. اسرائیل بغیر کسی پریشانی کے ان سب کو قراردادوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کی پشت پناہی امریکہ جیسا ملک کر رہا ہے اور جس سے اس کو اور شے ملتی ہے اور وہ مزید ظلم و ستم بڑھا رہا ہے معصوم فلسطینی عوام کے اوپر. نمبر 2 پہ ہے اسٹیٹمنٹ اوور ایکشنز. بیانات اور صرف بیانات اور ایکشن کے بجائے اقدامات کوئی بھی نہیں ہے تو صرف اسٹیٹمنٹس. دا آرگنائزیشن primarily issues statements rather than undertaking decisive actions. آرگنائزیشن کیا کرتی ہے کہ بس قراردادیں پاس کر رہی ہیں، بیانات دے دیے لیکن کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کوئی بھی پریکٹیکل کام نظر نہیں آتا. The absence of a strong deployed peacekeeping force further highlights its inability to enforce its own mandates. اچھا، اب اگر کوئی اچھی اور پاورفل امن فوج نہیں ہے تو آپ کے مینڈیٹ، آپ کی قراردادیں، آپ کے بیانات صرف بیان ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو پریکٹیکل نافذ نہیں کر سکتے اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ کوئی بھی ایسی فورس یو این کے پاس نہیں ہے. This allows the cycle of violence and blockade to continue. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تشدد اور معاصرہ اور اس طرح کی وائلنس جاری رہتی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ صرف بیانات سے نہیں رکنے والا. نمبر 3 پولیٹیکل شیلڈنگ یعنی سیاسی تحفظ. انفلوئنشل کنٹریز frequently protect Israel from the effects of violating resolution. طاقتور ممالک اکثر اسرائیل کو قراردادوں کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچاتے ہیں، نہ اس پہ پابندیاں لگنے دیتے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی پریکٹیکل ایکشن کرنے دیتے ہیں. خاص طور پہ امریکہ، یو کے. This political shielding renders many UN resolutions decently symbolic, damage the organization's credibility and effectiveness on the ground. یہ سیاسی تحفظ بہت سی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جسٹ علامتی بنا دیتا ہے، جسٹ بیان بازی پہ ہو کے رہ جاتی ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پوری تنظیم کی، پوری یو این کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور اس کی ایفیکٹونیس کمزور ہو رہی ہے. پورا
समझ लो कि इदारा मुतासर हो रहा है इस तरह की ज़ाती मफादात जो सुपर पावर्स के हैं उनकी वजह से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, वही बड़ी ताकतों की सियासत। The intractable nature of the Israeli-Palestinian conflict is deeply intertwined with global power dynamics. इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा की पेचीदा नोयत आलमी ताकतों की हरकियात से गहरा ताल्लुक़ रखती है, यानी इसके पीछे सिर्फ इसराइल नहीं है, बहुत सारी सुपर पावर्स भी हैं जो इस मसले को मज़ीद पेचीदा भी बना रही हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने दे रही हैं। तो ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है। अनवेवरिंग सपोर्ट एंड वीटो पावर, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और वीटो पावर। The United States and its key alliance maintain strong political and military support for Israel. यूनाइटेड स्टेट्स और इसके जो इत्तेहादी हैं ये इसराइल के पुष्टनाई पे मजबूती से खड़े हैं और उसकी फौजी और सियासी मदद कर रहे हैं। ओवर leveraging their veto power within the UN Security Council to block any action critical of Israel. और ये मुल्क आपको पता है कि सलामती कौंसिल के अंदर यूएन वाले हमने टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ा था कि सलामती कौंसिल के अंदर 5 मुल्क ऐसे हैं जो वीटो पावर हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन उन पांचों की रजामंदी के बगैर नहीं लिया जा सकता, इनको वीटो पावर्स कहा जाता है। तो जब भी इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद पास होती है और कोई एक्शन का टाइम आता है तो ये जो वीटो पावर्स हैं इनमें से 1, 2 या 3 उस करारदाद को वीटो कर देते हैं और वो एक्शन खत्म हो जाता है, जिससे ये मसला हल नहीं हो पा रहा। दिस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट frequently impedes the UN's ability to intervene effectively. तो ये हिकमत अमली यूएन को मुतासर कर रही है और इसकी मुदाखलत को ख़राब कर रही है और मसले को हल नहीं होने दे रही इसकी, बल्कि पूरे इदारे की समझ लें कि इससे एफिशिएंसी ख़राब हो रही है। इसी का नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड आर्म्स ट्रेड। स्ट्रेटेजिक तावन इत्तेहाद, या इसको आप कह सकते हैं कि हम हिकमत अमली के तहत जो इत्तेहाद बनाया जाता है और असलियत की तिजारत, इन चीज़ों का इफेक्ट है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस डिक्टेट यूएन डिसीजंस, ये जो हिकमत अमली और इत्तेहाद है कुछ मुल्कों का, ये डिक्टेट करते हैं यूएन डिसीजंस को, यूएन के फैसलों को मुतासर करते हैं, असरअंदाज होते हैं उनके ऊपर, विद सम नेशंस ऑर्डरिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवर ह्यूमन राइट्स। तो ये क्या करते हैं कि बाज़ कौमें इंसानी हकूक़ पर जोग्राफियाई सियासत को तरजीह देती हैं, सियासी मफादात को पहले रखते हैं और ह्यूमन राइट्स के बारे में बाद में सोचते हैं। द प्रॉफिटेबल ग्लोबल आर्म्स ट्रेड आल्सो बेनिफिट्स फ्राम ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह की जो सूरत हाल होती है, तनाज़ात होते हैं, जंगें होती हैं, ये आर्म डीलर्स को जो असले की तजारत करते हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो इसलिए भी ये बड़े मुल्क जो असला बनाते हैं पूरी दुनिया को बेचते हैं कि इनकी कोशिश होती है कि इस तरह के तनाज़ात चलते रहें, उनको इंसानी जानों के ज़िया से कोई गरज नहीं है, उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना है और असला बेचना है। क्रिएटिंग एन ऑकवर्ड इंसेंटिव फॉर देयर एक्सटेंशंस, तो ये क्या करते हैं कि इस तरह के काम जारी रखते हैं और एक ऑकवर्ड किस्म के जो है ना वो रवैया अपनाते हैं और इस तरह का फेल अपना जारी रखते हैं, अपने असला बेच रहे होते हैं, लेकिन इंसानियत को ये बहुत पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 3 है जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, जोग्राफियाई और सियासी पेचीदगियाँ भी हैं। वाइल रशिया एंड चाइना ओकेजनली एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन, मुख्तलिफ मौक़ों पे रशिया और चाइना ने फ़लस्तीन की हिमायत की है,
their geopolitical interests and strategic conflicts with Western powers. और उसके पीछे भी वजह यह है कि इनकी वेस्टर्न पावर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रशिया और चाइना के, शायद ये भी वजह हो सकती है उसके पीछे. फर्दर कॉम्प्लिकेट एनी यूनिफाइड यूएन अप्रोच. इससे मज़ीद क्या हुआ कि जो वेस्टर्न्स का नज़रिया है उसको मज़ीद तक़वियत मिली और वो मज़ीद खुल कर इसराइलियों की हमायत पे आ गए जब उन्होंने देखा कि चाइना और रशिया फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं. दिस ग्लोबल पॉलिटिकल चेस बोर्ड frequently stall genuine peace efforts, continuing the status quo. अब इस तरह की जो तख्ता मश्क बनाया हुआ है इन्होंने फ़लस्तीन को और इस तरह की पावर्स आमने सामने हैं, तो यहाँ पे फिर हालात अमन की तरफ नहीं जा सकते, अमन की कोशिशें नाकाम रहती हैं और हालात चूँकि क्यों रहते हैं बल्कि मज़ीद ख़राब होते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं. तो नेक्स्ट है रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस. इलाकाई जोग्राफियाई हिकमत अमली. अब ये क्या है? द मिडल ईस्ट सिग्निफिकेंस एज अ हब फॉर ऑयल रिसोर्सेज एंड इट्स critical strategic location make it a battleground for global influence. अच्छा, मशरक़ वस्ता की जो जोग्राफियाई कंडीशन है, जो जोग्राफिया है उसका और जो वहाँ पे वो वाक़या है, ये तेल के वसाइल का मरकज़ है और इसके अहम जोग्राफियाई मकाम की वजह से आलमी असर रसूख इसको मैदान जंग में तब्दील कर देता है. हर मुल्क इसके ऊपर अपनी इजारादारी चाहता है ताकि वो ऑयल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर सके. रिसोर्स रिचनेस. द रीजन्स वास्ट ऑयल रिजर्व आर अ प्राइमरी ड्राइवर फॉर अ ग्रेट पावर इंगेजमेंट. इस खत्े के वसी तेल के ज़खायर बड़ी ताकतों को शमूलियत का मुहर्रक मुहैया करती हैं. ग्लोबल पावर्स एक्टिवली सीक टू इस्टेब्लिश and maintain influence to secure access to these vital resources. और बड़ी ताकतें हर तरह से इसके ऊपर असरअंदाज होना चाहती हैं और अपना असर रसूख कायम रखना चाहती हैं ताकि वो इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें, तेल के ज़खायर से अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ. नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन लिंकिंग कॉन्टिनेंट्स provides unparalleled strategic advantage. अच्छा, इस इलाके का जोग्राफियाई मकाम बराज़ों को आपस में जोड़ता है और बेमिसाल स्ट्रेटेजिक फ़ायदा फराहम करता है. कंट्रोल ओवर दिस रीजन ऑफर्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक लेवरेज ऑन अ ग्लोबल स्केल. अगर इस इलाके के ऊपर कंट्रोल हासिल कोई कर लेता है तो वो फ़ौजी और इक़्तिसादी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है और इसी की वजह से तमाम सुपर पावर्स भी अपना अपना करैक्टर प्ले कर रही हैं इस सूरत हाल के पीछे. नेक्स्ट है इसराइल एज एन सपोर्टर. इसराइल एक सपोर्टर के तौर पे काम कर रहा है फॉर मैनी कंट्रीज. बहुत सारे ममालिक के लिए इसराइल इज़ द क्रूशियल स्ट्रेटेजिक सपोर्टर. एक अहम स्ट्रेटेजिक इत्यादि है, सपोर्टर है उनका. प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस, जो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन और फौजी तावन भी उनको दे रहा है, एंड अ स्टेबल प्रेजेंस इन अ अनस्टेबल रीजन, और एक मुस्तहकम मौजूदगी फराहम कर रहा है इस अनस्टेबल रीजन के अंदर. ये सब कुछ इसराइल फराहम कर रहा है बड़ी पावर्स को. दिस अलायंस ऑफन सुपरसीड्स अदर कंसिडरेशन. ये तहद अक्सर दीगर तफसात से बालातर होता है, इसको वो प्रायोरिटी देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. जो कुछ इलाके में हो रहा है उसको इनसे गरज नहीं है, उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए इस एरिया में. इसलिए बहुत सारी जो पावर्स हैं वो इसराइल को बैकअप फराहम करती हैं, उसके बैक में हैं. पावर गेम्स. अब ये पावर गेम है. कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द रीजन आर फ्रीक्वेंटली डिप्लॉयड बाय एक्सटर्नल पावर्स टू एडवांस देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडास. अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाना और तनाज़ात को हवा देने से जो सुपर पावर्स हैं
उनकी गेम होती है इसके पीछे, उनको फ़ायदा हो रहा होता है। वो क्या करते हैं कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और इलाके की तमाम चीज़ों को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रीजनल फोर्सेस तमाम वो चाहते हैं कि उनके कहने पे चलें। दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट सैडली लीड्स टू पैलेस्टाइनियन सफरिंग एक्सेसिवली। और उनकी ये गेम और उनके मफादात जो हैं, ये फ़लस्तीनियों के लिए जो पहले से ही हालात मुश्किल हैं, उनको मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं और उनको मज़ीद उनके गिर्द गहरा तंग किया जा रहा है। एज़ देयर ट्रबल इज़ ऑफन डिलेड फॉर ब्रॉडर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। और उनकी ट्रबल को, उनकी मुसीबत को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर उसको उनको जो भी हल होना होता है उसको मौखर कर दिया जाता है अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए। तो नेक्स्ट है द टू स्टेट सोल्यूशन, अ पाथ फॉरवर्ड। अब एक इसका मसले का एक हल जिसको दो रियासती हल कहा जाता है, वो क्या है? क्या वो वाकई आगे बढ़ने का रास्ता है? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द टू स्टेट सोल्यूशन प्रपोज द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अच्छा, इस हल के मुताबिक यहाँ पे दो आज़ाद रियासतों को तस्लीम कर लिया जाए, एक इसराइल और दूसरी फ़लस्तीन। ये एक तजवीज़ पेश की गई थी इस मसले के हल के लिए। को एग्जिस्टिंग साइड बाई साइड इन पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि दोनों मुल्क एक साथ अमन के साथ रह सकें। दिस कॉन्सेप्ट गेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम विद द 1993 ओस्लो अकॉर्ड्स। अच्छा, ये तस्वर जो है 1993 में ओस्लो का जो मायदा था, उसके साथ ही बड़ी स्पीड के साथ ये दुनिया के अंदर पहुंचा और मशहूर हुआ। विद फैसिलिटेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी थी उसके क्या में भी इसने सहूलत फराहम की करना चाहिए। Despite being widely regarded as a fair and just framework, इसके बावजूद कि इसे बड़े पैमाने पर मुनसिफाना और मुनसिफाना फ्रेमवर्क समझा जाता है, its implementation is hindered by immense challenges। लेकिन इसके ऊपर भी अमल दरामद बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। Primarily deep-seated mistrust and pervasive security concern from both sides। उसके पीछे भी बुनियादी तौर पे दोनों तरफ से गहरी अदम एतमाद की फ़िज़ा है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। फॉर दिस सोल्यूशन टू ट्रूली सक्सीड, अगर इस हल को हकीकी मायनों में कामयाब बनाना है तो उसके लिए द यूनाइटेड नेशंस मस्ट रिवॉल्व फ्राम मेयर एडवोकेसी टू रोबस्ट इन्फोर्समेंट। तो अक़वाम मुत्तहिदा को महज बातचीत से या वकालत से नहीं, बल्कि इसका प्रैक्टिकल और मजबूत नफाज की तरफ बढ़ना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फोर्स इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो बात यहाँ भी वही आ जाती है कि करना अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं है तो मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन खुद से कोई डिसीजन नहीं कर सकती। इसके पीछे बहुत सारी सुपर पावर्स हैं जिनके अपने मफादात इस तरह के सोल्यूशन के मुखालिफ जाते हैं। ओनली थ्रू ऑनेस्ट concerted efforts and a commitment to enforce international resolutions can this framework genuinely end decades of violence। सिर्फ ईमानदाराना और मजबूत कोशिशें ही बैनुल अक़वामी करारदादों को नाफिज करने के अज़म के ज़रिए इस मसले को हल कर सकते हैं और इस फ्रेमवर्क को जेन्युइनली मतलब के अमल दरामद के ऊपर ला सकते हैं और इस तशद्दुद को जो दहाइयों से चला आ रहा है ख़त्म किया जा सकता है। वाइल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, अगर जो मुतबादिल हल भी मौजूद हैं, दे टिपिकली एनकाउंटर इवन हाई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस,
لیکن ان کو بڑی طاقتوں کی سیاسی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. میکنگ دا ٹو اسٹیٹ سولوشن دا موسٹ پریکٹیکل. یہ حالانکہ فلسطینیوں کے یہ خلاف ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن، کیونکہ یہ فلسطین کا ہی پورا ایریا ہے، یہاں پہ اسرائیل بنانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. لیکن اب ہو چکا ہے تو اب ایک پریکٹیکل سولوشن یہی نظر آتا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کر لیا جائے اور دونوں ریاستوں کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. albeit challenging path forward if effectively enforced. آگے بڑھنے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے اگر اس کو ہم انفورس کریں اور بزور بازو اس کو اگر ہم اپلائی کر دیں، تبھی جا کے اس مسئلے کا باقاعدہ حل نکل سکتا ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا 1947 سے، اسی طرح فلسطین کا مسئلہ بھی 1948 سے جوں کا توں موجود ہے، اور اس میں بھی وہی ساری پرابلمز ہیں جو کہ کشمیر کے مسئلے کی سولوشن میں آ رہی ہیں. تو اگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اچھے سے آپ نے یاد کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو این کی ناکامی کی وجوہات وہی سیم ہیں جو مسئلہ کشمیر میں ہے، وہی مسئلہ فلسطین میں ہے. تو آپ ان کو سیم چیزوں کو اکٹھا کر کے آنسر لکھ سکتے ہیں. دونوں سیم ٹو سیم کوشچنز ہیں اور دونوں میں مسلمان افیکٹ ہو رہے ہیں، اور دونوں مسائل کے حل نہ ہونے میں بڑی سیاسی طاقتوں کا اثر رسوخ ہے. تو ان دونوں کوشچنز کے اندر آپ کو بہت ساری سملیرٹیز نظر آئیں گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.